जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करने वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले सतगुरु जी दे कोलों आग्या लैके बिधि चंद लाहौर नूं चलदा है। जिस वेले भाई बिधि चंद लाहौर पहुँचते ने, पहुँचण तो पहलों सतगुरां दे चरणों दे विच अरदास कीती, फिर लाहौर शहर दे विच प्रवेश करना कीता। भाई बिधि चंद सोचते ने कि सतगुरु जी दे बचन मन के आ ते गया, हुण ये घोड़े जिहड़े ने किस तरीके दे नाल लजाए जा सकते ने, क्यों चारे पासे पहरा है। घोड़ियां दे कोल पहुंचना बड़ा मुश्किल है। किले दे विचों घोड़े लैके जानी गल होर ज़्यादा मुश्किल है। इत्थे एक भाई जीवन सी सतगुरु जी का सिख। ये भाई जीवन के घर दे विच पहुंचया ते भाई जीवन ने जिस वेले भाई बिधि चंद वल वेख्या ना, बड़ा सत्कार दिता, बड़ा आदर दिता, क्यों भाई बिधि चंद सतगुरु जी के हर वेले नेड़े रहिंदे सन। उस वेले फिर भाई जीवन ने पूछया कि बिधि चंद, तू सतगुरु जी के काम आया जां अपने काम आया, मैनू दसना कर। उस वेले फिर भाई बिधि चंद ने सारी गल दसनी की कि मैं इस करके एक तो घोड़ा लैण वास्ते आया, बस तू पंजवें गल दे कन दे विच गल ना पैण दवीं, पता ना लगे किसी नूं, जां तैनूं पता होवे जां मैनूं पता होवे। उस वेले भाई जीवन तो इत्थों दे बारे सारा पुछना कीता कि इत्थे दरोगा कौन है, घोड़े कित्थे रखे ने। भाई जीवन ने सारी गल दस दी कि सौंदे खां दरोगा है ते घोड़े बड़े तकड़ाई दे नाल रखे ने, उन्हां कोल पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पर कहन लग्या कि सतगुरु जी समर्थ ने, वो औखे नूं सौखा कर दिंदे ने। वो ते सुमेर नूं राई बना देंदे ने, राई नूं सुमेर बना देंदे ने। इन्नी ताकत दे मालक ने। सतगुरु जी दे कोलों कुछ छुपिया नहीं, सतगुरु जी जो चाहण वो कर सकते ने। फिर भाई बिधि चंद ने भाई जीवन नूं कहा कि इस तरह कर, मैनू एक खुरपा बना के देना कर। भाई जीवन ने खुरपा तैयार किया ते फिर भाई बिधि चंद ने एक जाली लई घाह पाउण वास्ते सवेर हुंदे ही अमृत वेले उठे, इशनान आदि किया, नित दी क्रिया की। भाई बिधि चंद रावी दरिया ते घाह लैण वास्ते जांदे ने। बिल्कुल हरा हरा ते कूला कूला घाह जिहड़ा सी भाई बिधि चंद ने उतों खुरचिया, जाली दे विच बन्निया ते किले दे कोल आ गया। जे कोई भाई बिधि चंद दे कोलों घाह दे बारे पुछदा है कि तू वेचना है, कहंदा हाँ वेचना है, इहदा मुल की है, 1 रुपया लवांगा। सब दौड़ जाते हैं। जदों 4 को घड़ियां दिन रह गया ना, उस वेले ये दरोगा सौंदे खां आया। सौंदे खां ने घाह वेख्या ते इहनूं उस वेले बिधि चंद नूं बुलाया, पुछया कि घाह वेचना चाहुंदा? कहन लग्या हाँ वेचना चाहुंदा। इन्हें दस्सिया कि मैं बादशाह के घोड़ियां वास्ते घाह लैणा है। ते भाई बिधि चंद कहन लग्या कि जे बादशाह के घोड़ियां वास्ते घाह लैणा है ते फिर तू जो कुछ मर्जी दे दवीं, मैं वो लै लवांगा। ते इस तरह
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਕਹਿ ਵਿਦਿਆ ਤੁਮ ਕਦਰਸ਼ ਨਾਸ, ਬੜ ਬੁੱਧ ਰਹੋ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਸ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋ ਕਦਰ ਸਨਾਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਘਾਹ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਮੁਰ ਬਿਖੇ ਕਾਮ ਨ ਕਨੀ, ਸਾਚੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗ ਧਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਤੁਰੰਗ ਤ੍ਰਿਣਨ ਕੋ ਖਾਏ, ਇਸ ਹਿਤ ਕੀਨੋ ਅਧਿਕ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸਲਤਾ ਤਟ ਜੈ ਸ਼ੁਭ ਥਲ ਹੇਰੇ, ਤੈਂ ਚਿਰਕਾਲ ਸੁਪ੍ਰੇਮ ਬਡੇਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਾਹ ਸੀ, ਕੂਲਾ ਕੂਲਾ ਘਾਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਮੀ ਜਾਮਨੀ ਦੂਬਨ ਮੀਨ, ਬੁੱਧ ਬਲ ਧਰੇ ਬਟੋਰਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੂਬ ਨਵਾਂ ਇਹ ਘਾਹ ਪੁੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਮੋਰ ਭਈ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਉਚਤ ਥਾਨ ਏ ਰੂਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਘਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਘਾਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਹਰਾ ਤੁਰੰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ, ਜੇਕਰ ਮਮ ਤ੍ਰਿਣ ਖਾਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਦਰੋਗੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਘਾਹ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਓ ਸੁਲੇਮੋ ਹਰਖ ਧਰ, ਨਾਹੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਵੋਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਵੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਪਰਸਨ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਭਇਓ, ਗਿਰਾ ਮਧੁਰ ਜਨ ਮੋਹਨ ਕਯੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਲ ਬਾਗ ਦੁਤੀਏ ਦਿਲ ਬਾਗ, ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨ ਕੋ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਮਰੇ ਦਿਲ ਸਥਾਨ ਖਰੇ ਗੁਣ ਖਰੇ, ਤਨ ਕੋ ਚੌਨੇ ਲਾਗਨ ਪਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ,
ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਬੰਨੇ ਸਨ। ਮੂਤਰ ਪਰੀਖ ਦਾਸ ਲੈ ਉੱਚੇ, ਲਗਨ ਨ ਦੇਤ ਥਾਨ ਰਖ ਸੂਚੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੋਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੌਂਧੇ ਖਾਨ ਭਨਿਓ ਇਨ ਪਾਵੋ, ਚਾਰ ਭਲੇ ਇਨ ਹਟ ਕਰ ਆਵੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਧੇ ਖਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣਾ ਕਰ, ਝਾੜ ਕੇ ਘਾਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਵਿਦਿਏ ਸੁਨ ਟਿਘਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਡਾਰੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਿਕੇ ਤਬ ਚਾਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੈ ਖਾਵਤ ਐਸੇ, ਹੁਤੇ ਛੁਦਤ ਇਕ ਬਾਸੁਰ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜੋ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘਾਹ ਪਾਇਆ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਠਿਓ ਤੁਰੰਗਨ ਕੇ ਪਗ ਭਰਿਓ, ਸਬਨ ਸੁਨਾਵਤ ਬਾਕ ਉਚਰਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਘੋਰੇ, ਬੰਦਨੀਏ ਹਮਕੋ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਏਕ ਰਜਤ ਪਣ ਦੀਨ ਦਰੋਗੇ, ਆਛੋ ਜਾਨ ਅਦਕ ਹੀ ਜੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਕਸਤ ਦੁਰਗ ਦੇਖ ਚੌ ਔਰੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਾ ਨਿਕਸਨੇ ਘੋਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਕੇ ਤਿਸਲੀਨ, ਰੰਕਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਰਾਇਤ ਦੀਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਘਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦਰੋਗੇ ਨੇ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਟਕੇ ਖਰੀਦੇ। ਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਤਿਮਰ ਭਏ ਜੀਵਨ ਕੇ ਧਾਮ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਨਸ ਬਿਸਰਾਮ। ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਗਿਓ ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮੋ, ਸਿਮਰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਆਰਣੋਂਦੈ ਨਿਕਸਿਓ ਪੁਰ ਛੋਰ, ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣਨ ਕੋ ਸਲਿਤਾ ਔਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਪਾ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਕੋ ਹਰਿਤ ਹਰਿਤ ਮ੍ਰਿਦ ਖੂਬ, ਦੇਖ ਸੁਥਲ ਕੋ ਖੁਰਚਤ ਦੂਬ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਹਰਾ ਤੇ ਕੂਲਾ ਘਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਖੁਰਚਣਾ ਕੀਤਾ।
खोज खोज कर फिर शुभ ठौरी, खोद खोद कर अखल बटोरी। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੰਨਣੀ ਕੀਤੀ। सिर धर कर पुर में चल आयो, पर दुर्ग के अगर सिधायो। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पिख जो मोल लेन हित चाहै, एक रजत पण दियो तिस कहै। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਹ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਘਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਾਹ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਸ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। न को लेत चल्यो ते आयो, जहाँ दुर्ग के पौर सुहायो। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਘਾਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। जब दिन बाकी कटका चारी, सौंदे खान निकस्यो तब द्वारी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਫਿਰ ਨਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। खरौरे ओ तृण शीस उठाए, तारो डीक निज दाव लगाए। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖੀ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ, ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਾਹ ਖਰੀਦਣਾ ਕਰੇ। पिखे दरोगे दृग तृण हरे, उचित हयन के खैबे खरे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਰੋਗੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਘਾਹ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਤੇ ਕੂਲਾ ਘਾਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਫਿਰ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कर गुहार को निकट बुलायो, कीन चिनार प्रथमे ल्यायो। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਨਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, साध साध हर खाए बखाने, तृण शुभ ठौर बटोर ते आने। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਭਲਾ ਪੁਰਖ, ਬੜੇ ਭਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਕੇ ਤੂੰ ਕੂਲਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। लेकर संग गयो है पाही, पायो चार चाहे कर खाही। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰੋਗਾ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਾਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਝਾੜਨਾ ਕੀਤਾ। साचे पातशाह के कोरे, इम कै नमो कीन पग ओरे। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। सहत दिलासे कर को फेरा, रुख कर फुरकत भात इस बेरा। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੇਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁਰਕਣਾ ਕੀਤਾ। जान शकुन शुभ पुन कर नमो, मोल दरोगे दिए तिस समो। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਲਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇਹ ਘਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। आन बाजार टके तब लीन, खेत खरायत रंकन दीन। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਟਕੇ ਖਰੀਦੇ। ਟਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰੈਤ ਇਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਕੀਤਾ। नहीं तुरक घर को कुछ खाऊं, लूण हरामी खाए कहाऊं। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕਹਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਹੇਤ ਲਿਜਾਨੋ ਘੋਰਾ, ਅਚੋ ਨ ਬਦਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਥੋਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤਨਕ ਪਾਪ ਭੀਜੋ ਕ੍ਰਿਤ ਮਾਹੀ, ਸੁਮਤ ਵਿਚਾਰਤ ਕਰੈ ਸੁਨਾਹੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਘਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਬੜ ਜ਼ੋਰਾ, ਛੀਨਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਘੋਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਹਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਬਲ ਕਰ ਪਲਟਾ ਲੈ ਹਾਂ, ਮਹਾ ਤੁਰੰਗ ਜਾਏ ਕਰ ਦੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਲਟਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਖਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਹਤੈ ਛਤਰ ਚੜ ਕਰ ਅਸਰੂਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਆਦਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਉਰਮੈ, ਘਰ ਜੀਵਨ ਕੇ ਜਾਏ ਤਿਮਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਵੈ, ਅਰਣੋਦੈ ਕੋ ਬਹਿਰ ਸਿਧਾਵੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਵਸ ਰਹੇ ਜਬ ਘਟਕਾ ਚਾਰੀ, ਤ੍ਰਿਣ ਲੈ ਪਹੁੰਚੈ ਪੌਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ 4 ਘੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਖੋਤਮ ਕਾ ਲੇਤ ਦਰੋਗਾ, ਕਰੈ ਸਰਾਹਨ ਸਗਰੇ ਲੋਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਾਹ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਦਰੋਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਘਾਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘਾਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਬੈ ਦਿਵਸ ਖਟ ਸਪਤ ਬਿਤਾਏ, ਹੈ ਬੋਲੇ ਪਿਖ ਘਾਸ ਲਿਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6-7 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੌਦੇ ਖਾਣੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ 6-7 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਣਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਤ ਦਿਲਾਸੋ ਨਿਤ ਕਰ ਫੇਰੈ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਹਰਖਤ ਹਿਤ ਹੀਰੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬੂਝਤ ਨਾਮ ਬਤਾਵੋ ਮੋਹੀ, ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਖੈ ਤੋਹੀ। ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੂੰ ਰਵੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤਬ ਸੁਨਤ ਬਖਾਨਾ, ਨਾਮ ਕਸੇਰਾ ਕਹੈ ਸੁਜਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕਸੇਰਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਕਸੇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਸਿਆਰਾ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਸੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਜਬ ਕੋ ਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਣ ਆਨਤ ਮਰਦ ਹਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰਾ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੋਗ,
ਬਿਰਮਹ ਪਰਹੇਰ ਕਰ ਲੋਗ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋਗ ਇੱਕ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਘਾਹ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੈ ਮੋਲ ਤਬ ਕੋਇ ਨਾ ਲੇਤ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਆਏ ਤੁਮੈ ਕੋ ਦੇਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਦਾ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਾਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ। ਘਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਅਈਆਂ ਤੇ ਚਾਕਰ ਰੱਖੋ ਬਣਾਈ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਹੇਰੋ ਸੇਵ ਸਵਾਈ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਚਾਕਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਰਬ ਲੋਭ ਤੇ ਮੈਂ ਨ ਕਰਹੂੰ, ਅਪਰ ਨ ਲਾਲਚ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਹੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖ ਸਾਚੇ ਪਤ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰੰਗ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸੰਗ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਬਹੂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਮੁਰਾਦ, ਟਹਿਲ ਹਯਨ ਕੀ ਜਾਏ ਨਾ ਬਾਦ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੁਨਤ ਰੋਗਾ ਹਰਖਤ ਹੋਵਾ, ਸੇਵ ਹਯਨ ਕੀ ਲਾਇਕ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗਾ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੇਵ ਹਯਨ ਕੀ ਲਾਇਕ ਜੋ, ਰੋਜ ਰਜਤ ਪਣ ਤਬ ਕਰ ਰਾਖਾ। ਕਰਤਾ ਗੀਤ ਫੇਰ ਬਚ ਭਾਖਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀਨਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਬੇ ਟਹਿਲ ਹਯਨ ਕੇ ਜੋਗ, ਤੁਝ ਰਾਖਿਓ ਲਖ ਆਛੋ ਲੋਗ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦਰੋਗਾ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਖਰੀ ਚਾਕਰੀ ਆਪਣੀ ਲੇਹੋ, ਸੇਵਤ ਰੰਗਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਦੇਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀ ਆਪਣੀ ਚਾਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਕਰੀ। ਕਹਿ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਬੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਬ ਹੋਵੇ ਮਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਕਰਿਓ। ਭਲੇ ਨਰਨ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਥੋਰਾ, ਆਪਣੋ ਕਿਓ ਨਿਬਾਹਤ ਔਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੀਏ, ਇਹ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਓ ਹਯਨ ਢਿਗ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ, ਹਰਿਤ ਦੂਰਬਾ ਮ੍ਰਿਦ ਬਹੁ ਲਿਆਵੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਲੋ ਬਹਿਰ ਰਹਿਤ ਤ੍ਰਿਣਿਆਨਤ,
ਪੁਨ ਅਹਨਿਸ ਸੇਵਾ ਹੈ ਠਾਨਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਰਿਓ ਹੈ ਢਿਗ ਤਬ ਕਯੋ ਪੌਰਦਾਰ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਰਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾ ਹਟਕ ਕੋ ਤੁਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਚਿੰਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਚੌਪਈ ਸੰਗ ਦਰੋਗੇ ਕੇ ਸਭ ਪੌਰ ਕਹਿਵਾਇਓ ਇਹ ਚਾਕਰ ਔਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਸ਼ਾ ਕੇ ਹੈ ਪਰ ਰਿਓ ਨਿਕੇ ਉਚਿਤ ਸੇਵਕੋ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਾਕਰੀ ਨਵਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਆਵੇ ਜਾਹੇ ਅਬੇਰ ਸਵੇਰ ਨੈਂਬਰ ਜੋ ਇਸਕੋ ਕਬ ਹੇਰ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਵੇ ਅਬੇਰ ਆਵੇ, ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਲੇਟ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਓ ਨਾ। ਪੌਰਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਤਬ ਹੋਵਾ ਮਨੋ ਮਾਤਬਰ ਘਰ ਕੋ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਤਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਗਿਓ ਨਿਸਤਿਨ ਸੇਵਾ ਮਾਹੇ ਹਯਨ ਪਾਸ ਕੋ ਛੋੜੈ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਤਕ ਸੇਵਾ ਜੇਤਕ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਧਰੈ ਸਭ ਕੇ ਥਾਉ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਹੋਇਓ ਹਰ ਖਾਵੈ ਭਲੋ ਪੁਰਖ ਕਹੈ ਸੁਣਾਵੈ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖਰੋ ਖਰਖਰਾ ਖਰੋ ਕਰੰਤਾ ਲੈ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹੱਥ ਫਿਰੰਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਦਨ ਨਾਸਕਾ ਪਹੁੰਚਤ ਆਛ ਸੁੰਭ ਉਠਾਇਆ ਗਰਿਆਰ ਪਾਛ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਸਕਾਂ ਆਦਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾਉਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਤਕ ਕਰਨ ਜਾਤ ਦ੍ਰਿਗ ਗਰੀਵਾ ਪੰਛਤ ਉਦਰ ਹੋਏ ਬਹੁ ਨੀਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੇਟ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਤਕ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਯੁਤ ਛਾਤੀ ਪੀਠ ਬਡੇਰੀ ਫੇਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾ ਜੋਰ ਹਥੇਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਛ ਸਟਕਾਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਧਾਰ ਸੁਧਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਸਕ ਦਾਸ ਕੀ ਸੇਵ ਵਿਸਾਲਾ ਸੰਭਾਰੇ ਠਾਨਤ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ 10 ਕੁ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਬਨ ਭਇਓ ਸੁਖ
ਕਰੇ ਸਰਾਹੋ, ਇਹ ਆਛੋ ਆਇਓ ਹਮ ਮਾਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਵੈ ਤੀਨਕ ਦਿਨ ਕਰਤ ਨਿਹਾਰਾ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਬ ਕਾ ਦਿਨ ਉਤਾਰਨ ਧਰਨ, ਰਹਿ ਕਸੇਰੇ ਕੇ ਅਬ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਸੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਕੇ ਸੰਗ ਕਰੈ ਰੁਖ ਘੋਰੇ, ਬਾਸੁਰ ਨਿਸਾ ਨ ਸੇਵੈ ਥੋਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਬ ਖੁਰਚਨੇ ਕਬ ਕਬ ਜਾਵੋ, ਮਰਦਨ ਪਹੁੰਚਨ ਸੇਵ ਕਮਾਵੋ। ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਲਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਕਰੋ। ਹਰਖਤ ਉਰਮੈ ਕੈਦ ਕਸੇਰਾ, ਸੁਨੋ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿਬੋ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰੋਗੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਗ ਕਾਰਜ ਮੋਹੀ, ਜਾਉ ਬਾਹਿਰ ਕੈ ਅਸ ਢਿਗ ਹੋਹੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸੇਵੋ, ਨਿਜ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇਵੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਆਦਿਕ ਦੇਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।